हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः असूर्यानाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तागुंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनं देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत नैनं देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यान्यत्येति तिष्ठत
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। भाष्य ते लोकाः कर्मफलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि अन्धेन अदर्शनात्मकेन ज्ञानेन अज्ञानेन तमसा आवृताः आच्छादिताः तान् स्थावरान्तान् प्रेत्य त्यक्त्वा इमं देहम् अभिगच्छन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् ये केच आत्महनः आत्मानं गणन्ति इति आत्महनः केते जनाः ये अविद्वांसः कथन्ते आत्मानं नित्यं हिंसन्ति अविद्यादोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात् विद्यमानस्य आत्मनः यत्कार्यं फलम् अजर अमरत्वादि संवेदनलक्षणम् तद्धतः तस्यैव तद्धतस्यैव तद्धतस्य एव 3 शब्द तिरोभूतं भवति इति प्राकृताः अविद्वांसः जनाः आत्महनः उच्यन्ते तेन हि आत्महनन दोषेण संसरन्ति ते सूर्यानामते लोकाः अंधेन तमसा आवृताः। અસૂર્યાનામ લોકાહ શંકરાચાર્ય કહ્યું કે જે ભોગવાદી છે, કર્મઠ છે, જેને કર્મ પર વધારે ભરોસો છે, જ્ઞાન પર, ભક્તિ પર, ભગવાન પર કોઈ ભરોસો નથી. એનો સંપૂર્ણ ભરોસો ક્યાં છે? આ કર્મ પર જ છે. મેં આ કર્મ કર્યું, આ કર્મ ફળ હું ભોગવું. જો આ સમય આમ આ ભોગ પરાયણ લોકો છે તો કે એમને શું થશે? તે લોકાહ કર્મ ફલાની તે લોકાહ. જો આ સમય શંકરાચાર્યજી આ લોકાહ શબ્દનો બહુ સુંદર અર્થ કરે છે. પહેલો અર્થ શું કીધો? લોકાહ કર્મ ફલાની. ખરેખર આ લોકાહ શું છે? તો કે લોક આપણે જે લોક પરલોક કહીએ છીએ એ નથી. કર્મ ફલાની એ બધા કર્મના ફળ છે. જો આ સમજો, એટલે કર્મ કરીએ એટલે કર્મફળ મળવાનું જ છે. અને કર્મફળ મળ્યું તો પછી શું થવાનું? જન્મ મરણ થવાનું જ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી પોતે સમજાવે છે, લોક્યંતે દૃશ્યંતે ભુજ્યંતે ઇતિ. આ લોક શબ્દ જે છે એનો મૂળ ધાતુ છે લુક. એ અંગ્રેજીમાં લુક છે. જો આ સમજ એના પરથી લોક્યંતે ઇતિ લોકાહ. જો લોક્યંતે જેને જોવામાં આવે. જો સમજો
જેના જોવામાં આવે દૃશ્યંતે, એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? દૃશ્યંતે, જે આપણે જોઈએ છે, અનુભવીએ છે. એટલું જ નહીં, જો સમજો, આ લોકમાં બે વસ્તુ છે. આ લોકના દર્શન જ કરીએ છીએ એવું નથી. ભુજ્યંતે, ભોગવીએ છે, આ સમજો, ખાલી જોઈએ છે એવું નથી. જો આ વિચાર, આ ગુલાબનું ફૂલ છે, જો આ સમજો, આ બે શબ્દ સમજી લેવાના, દૃશ્યંતે અને ભુજ્યંતે. તો આ દર્શન કરવા જ્ઞાન છે. જો આ વિચાર, દર્શન કરવું એ શું છે? જ્ઞાન છે. એમાં તમને કોઈ સ્વતંત્રતા નથી. આ ગુલાબનું ફૂલ છે, આંખ ખુલ્લી છે, પ્રકાશ છે, તો શું થવાના? દર્શન થવાના. દૃશ્યંતે. પણ શંકરાચાર્ય શું કહે છે? ફક્ત દૃશ્યંત હોય તો કોઈ મુશ્કેલી નથી. ભુજ્યંતે શું થઈ જાય છે? ભોગવ્ય છે. જ્યાં દૃશ્યંત છે ને ત્યાં જ ભુજ્યંતે છે. આ સમજો, ગુલાબનું ફૂલ તો ખાલી દૃશ્યંતે જ છે. લોક્યતે દૃશ્યતે, પણ એ આપણી બુદ્ધિ એવી છે, આપણું મન એવું છે, આપણું કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ એવું છે કે દૃશ્યંતને શું બનાવી દઈએ છે? ભુજ્યંતે. જા સમજ, એ બહુ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. ભોગ જે છે ને એ તો ફક્ત તમારી બુદ્ધિમાં જ છે. ભોક્તૃત્વ નામ ઉપલબ્ધૃત્વ. ભગવાન જયારે ભોગતા એમ શબ્દ બોલે, આત્મા માટે ભોગતા શબ્દ વાપરે ગીતામાં. તો કે આત્મા ભોગતા છે, આત્મા તો અભોગતા, અકર્તા અભોગતા આત્મા છે. જો વિચાર, તો પછી ભગવાને આ ભોગતા શબ્દ કેમ વાપર્યો? તો શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ભોક્તૃત્વ જે છે, ખરેખર તો ભોક્તૃત્વ છે જ ને. જે છે એ શું છે? ઉપલબ્ધૃત્વ. આત્મા તો ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. એ તો ફક્ત શું કરે છે? કોઈ પણ વિષય હોય એને શું કરે છે? જાણે છે. ઉપલબ્ધા એટલે જ્ઞાતા. જો સમજ, વિચાર, જ્ઞાન માત્ર છે, પણ આપણી બુદ્ધિ એવી છે, આપણું મન એવું છે, આપણા રાગ દ્વેષ એવા છે, આપણા સંસ્કાર એવા છે કે જ્ઞાનને આપણે શું કરી નાખીએ છીએ? ભોગમાં ફેરવી નાખીએ. જો આ સમજ, મુશ્કેલી આપણી આ જ છે. આ સમજ, એટલે જ પેલું વૈરાગ્ય રહે ને. જો સમજો, ફક્ત દૃશ્યંતે હોય ને તો વૈરાગ્ય છે, પણ દૃશ્યંતે રહેતું જ નથી. તરત જ શું થઈ જાય? ભુજ્યંતે. અને જેવું ભુજ્યંતે થયું ને એટલે પછી શું થવાનું? એ ભોગ બે રીતે છે. જો સમજો, કર્મફલાની ભુજ્યંતે, આ બે અર્થ થયા. સમજો, ભુજ્યંતે એટલે ભોગવે છે એમ નહીં. આપણી ગુજરાતી ભાષામાં બધું ભોગવે. કરેલું શું કરવાનું? એ કરે એ શું કરવાનો? એ ભોગવવાનો જ છે. કર્મફલાની ભુજ્યંતે, એ ભોગવવાના કર્મ. પછી એ પુણ્ય હોય કે પાપ હોય, પુણ્યને ઉર્ધ્વમ ગચ્છન્તિ, પાપેને અધો ગચ્છન્તિ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી તે લોકાહા, જો આ કર્મ ફળ જે છે શું કરે છે? એ લોકા, કર્મફળને જ લોકાહા કહેવામાં આવ્યું. જો સમજો, કેમ કે કાર્ય છે, કર્મફળ કારણ છે, અને જે લોક છે શું છે? કાર્ય છે. ક્યારેક કાર્યના નામે કારણ કહેવામાં આવે, ક્યારેક કારણને નામે શું કરવામાં આવે? કાર્યનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે. તો તે લોકાહા એમ જયારે કહેવામાં આવે તો ખરેખર અહીંયા લોકાહા એટલે શું છે? આ કર્મફળ છે. જે કર્મફળ આપણે શું કરીએ છીએ? ભોગવીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ. જો સમજો, દૃશ્યંતે ભુજ્યંતે, એ જ બધા કર્મફળ આપણે પોતે એને જોઈએ પણ છે, જાણીએ પણ છે, અને શું કરીએ છીએ? ભોગવીએ પણ છે. પણ કે આવું કેમ થાય છે? અંધે ના, કે આ બધું ભોગવવાનું. આ દૃશ્યંતેથી ભુજ્યંતે કેમ બની ગયું? જા, કોને કારણે થયું? હું તો દ્રષ્ટા માત્ર છું. જો સમજો, પણ એ દ્રષ્ટા શું બની ગયો? પેલો ભોગતા બની ગયો. તો કેવી રીતે થયું? અંધે ના તમસા. શંકરાચાર્યજી કહે છે અદર્શનાત્મકે ના અજ્ઞાને ના, અજ્ઞાને ના આવૃતમ જ્ઞાનમ. જો આ સમજ, આ બધી મુશ્કેલી ક્યાં છે? સામાન્ય રીતે બધા જરા શાંકર ભાષ્ય પડતા હોય, વાંચે, તો કેટલાક લોકોને એવું લાગે
કે શંકરાચાર્યજી બધું ગોળ ફેરવીને પેલું અજ્ઞાન પર લાવીને જ મૂકી દે. બધી સમસ્યા કઈ છે? પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. જા તો કે શંકરાચાર્યજી કહેતા નથી, જો સમજો આ મંત્ર એ જ કે છે, અંધે ને તમસા, તમસા એટલે અજ્ઞાને આવૃતા. આપણી બુદ્ધિ કોનાથી આવૃત થઈ ગઈ છે? આ અજ્ઞાનથી છે. આપણે આત્માના દર્શન કરતા જ નથી. જો સમજો આત્માના દર્શન થાય ને પછી બધી મુશ્કેલી છૂટી જાય. કેમ? અશોચાનંદ શોચ. આ ભગવાનનું વાક્ય છે ને, એ બ્રહ્મ વાક્ય છે. આ સમજવાનું. આત્મા અજર અમર છે ને એના કરતા પણ મુખ્ય વાક્ય તો કયું છે? અશોચાનંદ. શોક માટે કોઈ કારણ છે જ નહીં. જો પેલો બાપડો રડી રહ્યો છે. આ સમજવાનું. અર્જુનની હાલત તો એવી છે. શું કહે છે? ભગવાન ઉભા રહેવાતું નથી. જો વિચાર, ભગવાન ગાંડી હાથમાંથી સરકી રહ્યું છે. જો વિચાર, અશ્રુપૂર્ણ કુલેક્ષણ, એની આંખ આંસુઓથી ભરાઈ ગઈ છે. ત્વક્ચ પરિદખ્ય છે, ભગવાન આ ચામડી બળી રહી છે. મુખમ ચ પરિશુષ્ય છે, ભગવાન આ મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે. જો વિચાર, એટલું જ નહીં, મન ચ ભ્રમતિ, આ મારું મન પણ શું થઈ રહ્યું છે? ભમી રહ્યું છે. આવી પરિસ્થિતિઓ પેલા ને કે અશોચાનંદ શોચસ્તમ, જે શોક કરવા યોગ્ય નથી એને માટે તું શું કરી રહ્યો છે? શોક કરી રહ્યો. જો આ વિચાર, કેમ? આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે. જો આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે તો શોકને કોઈ સ્થાન છે જ નહીં. આ સમજો. જો આને જ કહેવાય વિરોધાભાસ. આને શું કહેવાય? વિરોધાભાસ. આ સમજવાનું. જો આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે તો પછી શોક કેમ છે? જો આત્મા અજર અમર છે, ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચ, તો પછી મૃત્યુનો ભય કેમ છે? જો આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે તો પછી આ જડતા કેમ આવી ગઈ બુદ્ધિમાં? જો સમજો, આને વિરોધાભાસ કહેવાય. અને શાસ્ત્રમાં વિરોધાભાસ નથી. આ વિરોધાભાસ ક્યાં છે? આપણી બુદ્ધિમાં છે. તો કે આ વિરોધાભાસ આવ્યો ક્યાંથી? કે એક જ વસ્તુ હોઈ શકે, અને કયું છે? અજ્ઞાન. જો આ સમજો, આ બધો વિરોધાભાસ કોને કારણે છે? આ અજ્ઞાનને કારણે. જો એટલે હું તમને કહું, આ જગતમાં શું સિદ્ધ કર્યું છે, શું મેળવ્યું છે અને શું કરો છો ને એને કોઈ સંબંધ નથી. પ્રશ્ન ક્યાં છે? પેલી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ ખરી? જો વિચાર, અને જ્યાં સુધી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થતી નથી ત્યાં સુધી આ વિરોધાભાસની નિવૃત્તિ થતી. આ સમજ. એટલે અહીંયા સુક્તિ માતા સ્વયં કે છે, અંધે ન અદર્શને ન, એ આત્માના દર્શન કરતો જ નથી. આગળ કઠોપનિષદમાં, મુંડક ઉપનિષદમાં જોઈ ગયા, પશ્યન પિચન પશ્યતિ મૂઢ. જોવા છતાં પણ શું છે? એ જોતો જ નથી. જો વિચાર, આ સમજવાનું. આ ડોક્ટરો હોય, કોઈને પણ તાવ આવે ને, તાવ આવ્યો હોય, એક દિવસ બે દિવસ આપણે ઘરે કઈ માથાકૂટ કરી લઈએ, ત્રીજે દિવસે પછી એમ થાય કે હવે આ તાવ ઉતરવાનો નથી, એટલે આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ. જો આ સમજ, તાવનો અનુભવ આપણે કરી રહ્યા છે, બીજા લોકો પણ જોઈ રહ્યા છે કે આપણને તાવ છે, આપણે ખાઈ શકતા નથી. ડોક્ટર પાસે જઈએ અને તાવનું જેવું વર્ણન કરીએ ને ડોક્ટરને, ડોક્ટર તરત શું કહેશે? કશું ગભરાવા જેવું નથી, આ 5 દિવસ ગોળી લેશો ને બધું સારું થઈ જશે. પણ ડોક્ટર સાહેબ થયું શું છે? કઈ નથી, આ મલેરિયા છે. આપણે અનુભવીએ જ, આપણી આજુબાજુના લોકો પણ જોઈ રહ્યા છે તાવ આવે છે, પણ આ મલેરિયાનો તાવ છે એ આપણને ખબર પડે છે? પશ્યન પિચન પશ્યતિ. જા સમજ. જોવા છતાં પણ શું છે? એ જોતો નથી. કેમ? અજ્ઞાને ન. જા સમજ. પેલા ડોક્ટરને ખબર છે તાવ કેટલા વાગે આવ્યો, કઈ રીતે આવ્યો, ક્યારે ઉતરી ગયો, કેટલો થયો, ઝીણો તાવ છે, તાવ વધારે છે. જો કયા કેટલા વાગે આવે ને એ પણ મહત્વનું. સવારના તાવ આવે, રાત્રે તાવ આવે, સાંજે તાવ આવે. જો વિચાર, પણ એ તાવ કયા પ્રકારના રોગમાં કયા પ્રકારનો તાવ આવે આપણને ખબર જ નથી. એને જ્ઞાન છે. જો સમજો, એટલા માટે કહું,
બાહ્ય ભૌતિક સંપત્તિ કરતા ભૌતિક સિદ્ધિ કરતા જ્ઞાન તમારું બહુ મુખ્ય છે. જો આ સમજો, ડોક્ટરને જ્ઞાન છે એટલે તરત પકડી પાડે, અને પકડી પાડે એટલે તરત શું કહે છે? ગભરાવાની જરૂર નથી. કેમ? 5 દિવસમાં શું થઈ જશે? સારું થઈ. તો બધે આવું જ છે. આ સમજો, કોઈ પણ સ્થાન પર તમે જાઓ, આ મુશ્કેલી આપણી ક્યાં છે? આ અજ્ઞાન જ છે. જેને જ્ઞાન છે એને આપણે પકડવું પડે, એટલે જ કન્સલ્ટન્સી કરવી પડે. જો આ સમજો, કન્સલ્ટન્ટ કરીએ એનો અર્થ શું થાય? જેની પાસે જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન છે એની પાસે જ ઉપાય છે, પેલો અજ્ઞાની છે. આ બધી આ વકીલની બાબતમાં એવું જ થતું હોય. વકીલ હોય, ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, બધે આ જ છે. જો આ સમજો, આ કોમ્પ્યુટર પર પેલું એકાઉન્ટિંગ કરે ને એમાં એવું હોય, પેલું એક જ ખોટો આંકડો મૂકી દીધો એટલે પછી શું થતું હોય? પણ આપણને ખબર જ નહીં પડે. આપણને આપણી ભૂલ દેખાય નહીં. આ સમજો, એટલે ત્યાં કીધું પશ્યન અપિચન પશ્યત. એને ખબર પડતી જ નથી, એને સમજાય જ નહીં. એમ અહીંયા પણ શું છે? આત્મા તો આનંદ સ્વરૂપ, ઈશાવાસ છે ઇદગુમ સર્વ. આ હકીકત છે. આ હકીકત હોવા છતાં પણ શું છે? એને દર્શન થતા નથી. કેમ? અંધેન તમસા આવૃતા. આવૃતા એટલે ઢંકાઈ ગયું. આ અંધકાર, અજ્ઞાન રૂપી અંધકારથી આ આત્મ તત્વ શું થઈ ગયું? ઢંકાઈ ગયું. જો વિચાર, છેવટે જે છે એ જોવાનું છે, પણ એ દર્શન થતા નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અંધે ના અદર્શને આત્મકે ના. આ કોણ છે? અંધે ને આ કોણ છે? જે આત્માના દર્શન કરતો નથી. જો અજ્ઞાને ના તમસા આવૃતા આચ્છાદિતા. આમ એ અજ્ઞાનથી ઢંકાયેલો છે, એટલે કે એની બુદ્ધિ અજ્ઞાનથી ઢંકાયેલી છે અને કર્મ કરી રહ્યો છે. તો પછી એની હાલત શું થશે? જા સમજો, અહીંયા આ પ્રમાણ છે. આ સમજો, શંકરાચાર્યજીનું ભાષ્ય છે. કેટલાક લોકો એવું કે એકવાર મનુષ્ય જન્મ મળ્યો એટલે હંમેશા શું થાય? મનુષ્ય જન્મ મળે. જા સમજ, જવા વાક્ય વાંચો. આવૃતા તામ ગુંસ્તે પ્રેત્ય અભિગચ્છન્તિ. આ મંત્ર ભાષ્ય વાંચે પછી મંત્રનો શબ્દ કયો ને એ ખબર પડી જોઈએ, નહીં તમે બધું હરખું જ ચાલતું રહે. જા વિચાર. તો આવૃત આચ્છાદિત. આત્માનો અજ્ઞાનને કારણે આત્માનું સ્વરૂપ શું થયું? ઢંકાયેલું. જો અજ્ઞાન છે એટલું જ નહીં, લોકાહા કર્મ ફલાની. આત્માનું અજ્ઞાન છે, અજ્ઞાનને કારણે કર્મ કરી રહ્યો છે, કર્મ ફળ એને મળવાના છે. અને જો કર્મ ફળ એને ઉત્પન્ન થયા તો પછી શું થવાનું? તે તાહન તે પ્રેત્ય અભિગચ્છન્તિ. આ બધા લોકોની હાલત શું થશે? અભિગચ્છન્તિ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તાન સ્થાવરાન તાન પ્રેત્ય. કોઈ એવી ખાતરી નથી. આ સમજો કે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો એટલે બીજો મનુષ્ય જન્મ જ મળે. અહીંયા શું કે છે? સ્થાવરાંતા. સ્થાવરાંતા નો અર્થ શું થાય? સ્થાવર એટલે જે ક્યારેય કોઈ પ્રકારનું ચલન નહીં કરે. વૃક્ષ કહેવાય. વૃક્ષ કેવા કહેવાય? સ્થાવરા. તો સ્થાવરાંતા પર્યંત, જો સમજો ત્યાં સુધી એનો અર્થ શું થાય? બ્રહ્માદિથી શરૂ કરીને સ્થાવરાંતેષુ. જો એટલે આપણી બુદ્ધિ ફક્ત આપણી પૃથ્વી પર જ ફરતી હોય. મુશ્કેલી આપણી આ છે. આ સમજો, કેટલાક લોકોની પૃથ્વી ને પેલો ગુજરાતની બહાર એની બુદ્ધિ નહીં જાય. એ તો ગુજરાતની બહાર જાય નહીં, એ તો બરાબર છે, પણ એની બુદ્ધિ પણ શું છે? એ ગુજરાતની બહાર જતી જ નથી. જો આ સમજો, પણ તાન પ્રેત્ય અભિગચ્છન્તિ. ત્યાં એ જાય છે. ક્યાં સુધી એ જશે? બ્રહ્માદિથી શરૂ કરીને સ્થાવરાંતેષુ. જો વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? બ્રહ્માજીથી માંડીને વૃક્ષ યોનિ સુધીની કોઈ પણ યોનિ એને પ્રાપ્ત થઈ શકે. આ સમજ. ત્યાં પ્રેત્ય અભિગચ્છન્તિ યથા કર્મ યથા શ્રુતમ. કે આ બધાનો આધાર કોણ છે? જો વિચાર,
જેવા આપણા કર્મ હશે એ જ પ્રકારે શું છે આપણે ભોગવવાનું. કોઈ કઈ છોડતું નથી, આ સમજજો. આપણે જો એમ માનતા હોય કે આટલા ખોટા કર્મ કરી નાખ્યા એટલે આટલું દાન કરી નાખીએ છૂટીએ એનાથી. જો વિચાર, આજે સમાજમાં જો ને તો આવું જોવા મળે. કેટલાક લોકો અધર્મ એટલો જ કરે પણ સાથે સાથે શું કરતા હોય, દાન એટલું કરતા હોય. એટલે આપણને એમ થાય કે આ લોકો ખરા છે. જો વિચાર, એ લોકો એમ માનતા હોય. કેટલાક મહાત્મા એ ચર્ચા કરે, કઈ ને તમે અધર્મનું ધન કમાઈ લો પછી એ ધન અમને આપી દો એટલે તમે શુદ્ધ ને તમારું ધન એ શુદ્ધ. આવી છે આ હકીકત તમને કહું. અને લોકોના મગજમાં એવું ભેરવે એ લોકો. પેલા બિચારા ભોળા પણ શું કરતા રહે, બોલતા બી દીવાના સુનતા બી દીવાના. આ સમજો. એટલા માટે હું વારંવાર કહું કે મહાત્મા છે ને મોટી સંસ્થા છે એટલે સત્ય હોય એવું માનવાની કોઈ જરૂર નથી. આ સમજો, પેલો ખોટું કરી રહ્યો છે એનો અર્થ શું થયો, એનું એને પાપ ભોગવવાનું જ છે. ભુજ્યંતે, જો સમજો, પુણ્ય કરેલું છે તો પુણ્ય પણ એને મળશે. પણ બંને મળવાનું એવું નથી કે દાન કરી લીધું એટલે પેલું ધર્મ તમારું ધન તમારું શુદ્ધ થઈ ગયું. ધન અશુદ્ધ છે એ તો હકીકત છે, પણ જે ખોટું કર્મ કર્યું એનું તો કર્મફળ શું કરવાનું છે, ભોગવવું જ પડવાનું. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે, તાન પ્રેત્ય, ત્યાં એટલે ત્યાં પહોંચે છે એને એની પ્રાપ્તિ થાય છે. શાની પ્રાપ્તિ થાય છે? પ્રેત્ય એટલે જાય છે, અભિગચ્છન્તિ. આ પ્રેત્ય એટલે કે આ શરીર છોડીને, પ્રેત્ય ત્યક્ત્વા ઇમમ દેહમ. શંકરાચાર્ય શું કહે છે, પ્રેત્ય એટલે કે આ શરીર છોડ્યા પછી તાન અભિગચ્છન્તિ સ્થાવરાંતેષુ. ક્યાં સુધી એની ગતિ થઈ શકે? આ વૃક્ષ યોની સુધી. જો આ વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? આપણને ખબર હતી કે વૃક્ષ પણ શું છે, યોની છે, ચેતન છે. જો આ સમજો. પણ આપણને શું શીખવવામાં આવે વિજ્ઞાનમાં? વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી નાખ્યું વૃક્ષમાં પણ જીવ. વૈજ્ઞાનિકોએ શોધ્યું. જો વિચાર, આપણે બધી જ વસ્તુ વિજ્ઞાન જોઈએ પણ તને હાનિયારું વિજ્ઞાન જોઈએ, મને ખબર નથી પડતી. વૃક્ષ પણ યોની છે. પેલા નલ અને કુબેર, જો વિચાર, જો વિચાર, શંકર બંને કોણ હતા? દિવ્ય લોકથી આવ્યા હતા. પણ એ બંને જણાએ દોષ કર્યો, મહાત્માની સામે દોષ કર્યો, તો બંનેને શ્રાપ આપવામાં આવ્યો. સ્થાવર યોની મળી. બે વૃક્ષ બનીને ઉભા રહી ગયા કે પણ ભગવાન અમારો છુટકારો થાય કે થાય ને. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આવશે, દામોદર લીલા કરશે, ત્યારે તમારી આ વૃક્ષ યોનીમાંથી શું થશે? મુક્તિ થશે. જો વિચાર, એમાં આપણને પછી કોઈ વૈજ્ઞાનિકની જરૂર નહીં પડે. આ સમજો. અને ભગવાને દામોદર લીલા કરી, પેલું ઉખલ શું થઈ ગયું? બે વૃક્ષની વચ્ચે ફસાઈ ગયું. અને ભગવાને એવું જોર માર્યું. ભગવાન તો ખાલી ઘૂંટણીએ જ હતા. આ સમજો. ભગવાન એવું જોર માર્યું કે બંને વૃક્ષ શું થયા? પડે. અને નળ અને કુબેરનો શું થઈ ગયો? મોક્ષ થયો વૃક્ષ યોનીમાં. સમજવાનું. આમ મનુષ્ય શરીર મળ્યું એટલે બીજું શરીર નહીં મળે એવું નથી. શ્રુતિ માતા શું કહે છે? તાન પ્રેત્ય, કોઈ પણ યોનિમાં એની જન્મ થઈ શકે. અભિગચ્છન્તિ, કેમ? યથા કર્મ યથા, જેવા કર્મ હશે એ પ્રકારનું કર્મ ફળ એને અવશ્ય મળવાનું. એનો અર્થ શું થયો? આ બધા કોણ છે? એકે ચ આત્મહનઃ જનઃ. આ બધા લોકો કોણ છે? આત્મહનઃ. જો આ સમજો, વારંવાર તમને કે જો તમારું સ્વરૂપ અજર અમર આત્મા છે અને તમે પોતાને મર્ત્ય માની રહ્યા છો, એનો અર્થ શું થયો? તમે પોતે જ પોતાની શું કરી રહ્યા છે? હિંસા કરી. અને પોતાની હિંસા કરીને કોઈ સુખી થઈ શકે જ નહીં. આ સમજો. આ બહુ સુંદર છે. એટલે શંકરાચાર્યજી ભાષ્યમાં કહે છે, એકે ચ આત્મહનઃ. કોણ છે આ બધા? કે આ બધા કોણ છે? જે આત્માની હત્યા કરનારા છે. જો વિચાર, કોઈ નથી, આપણે જ છે. આ સમજવું. અહીંયા ચર્ચા કોની થઈ રહી?
લલ્લુ પાન વાળા જેવું નહીં કરવાનું. કોણ છે આત્મહન? એ કે તે નહીં, તે નથી. અહીંયા તો તે લખે જ ખરેખર કોણ છે? આપણે જ છે. આપણે શું કરી રહ્યા છે? આત્મહન આત્માનમ જ્ઞનંતી ઇતિ આત્મહન. આપણે શું કરી રહ્યા છે? આ આત્માની જ હત્યા કરી રહ્યા છે. કેમ? આપણે પેલું ઉબાડિયામાં જ સુખ દેખાતું હોય, આત્મામાં સુખ દેખાય જ નહીં. આપણને આ જગતમાં સુખ, પુત્રમાં સુખ દેખાય, પરમાત્મામાં સુખ દેખાય નહીં. જો આત્માથી અન્યમાં સુખ બુદ્ધિ કરવી ને એને શું કહેવામાં આવે? આત્માની હત્યા કરવી. એટલે આ બહિર્મુખતા છોડવી પડે, અંતર્મુખ થવું જ પડે, તો જ પેલી આત્માની હત્યા ઓછી થાય. એટલે ભગવાન કહે ને અવજાનંતી માં મૂળ. આ બધા મારી શું કરી રહ્યા છે? અવગણના કરી રહ્યા. સચ્ચિદાનંદ આત્મા છે એનો આપણે શું કરી રહ્યા છે? અવગણના જ કરી રહ્યા. ભગવાનની અવગણના નથી. ખરેખર કોની અવગણના છે? આપણે પોતે જ પોતાની અવગણના કરીએ. કે તે જનાહ અવિદ્વાંસઃ. એ લોકો કોણ છે? એ બધા કોણ છે? અજ્ઞાનીઓ છે. કથમ તમ આત્માનમ નિત્યમ હિંસંતિ. કે આત્મા તો નિત્ય છે. જો આત્મા નિત્ય છે, હનન એટલે મારી નાખવું, તો કે આત્મા તો નિત્ય છે. આત્માની હિંસા થઈ શકે? આત્માને કોઈ મારી શકે? હિંસંતિ એટલે મારી શકે. તો કે આત્માને કોઈ મારી શકે? આ કેવી રીતે આત્માને મારે? જો વિચાર. એટલે જ નિત્ય છે છતાં પણ શું થઈ રહી છે? એની હિંસા થઈ રહી છે. અજર અમર છે પણ એનો જન્મ થઈ રહ્યો છે. આ સમજા, વિરોધાભાસ જુઓ તમે. તો કે આવો વિરોધાભાસ થઈ શકે કેમ? નિત્ય છે આત્મા, તો કેવો છે? નિત્ય છે. કથમ તમ આત્માનમ નિત્યમ હિંસંતિ. એ લોકો આ નિત્ય આત્માની હિંસા કેવી રીતે કરી શકે? અવિદ્યા દોષેના. કોને કારણે? અવિદ્યા રૂપી દોષ છે. વિદ્યમાનસ્ય આત્મનઃ તિરસ્કરણાત. વિદ્યમાનસ્ય આ આત્મા છે, વિદ્યમાન એટલે છે. આ છે સમજાય છે તોય ઘણું છે. આ સમજાય કેમ? સતઃ અભાવઃ ન વિદ્ય છે. સત એને શું કહેવાય? સત. એ સતને જ આપણે સમજતા નથી. આ સમજો, ભગવાન તો કહી જ ગયા કે આત્માનો ક્યારેય અભાવ થતો જ નથી. જો આત્માનો અભાવ જ થતો નથી તો પછી મૃત્યુની ચર્ચા કરવી પણ શું છે? મૂર્ખતા છે. આ સમજો, મૃત્યુ નામની વસ્તુ જ નથી. આત્માની દ્રષ્ટિએ મૃત્યુ નામની વસ્તુ છે જ નહીં. આ સમજો. કેમ? અભાવઃ ન વિદ્યતે. આત્માનો તો ક્યારેય અભાવ થતો જ નથી. કોઈને પણ પોતાનો આત્માનો અભાવ એટલે પોતાનો. જા સમજો, કોઈને પણ પોતાના અભાવનો અનુભવ થઈ શકે? કોઈને પણ પોતાના મૃત્યુનો અનુભવ થઈ શકે? પણ છતાં પણ લોકો ડરી કોનાથી રહ્યા છે? ભગવાન ડોક્ટરે ખાલી એટલું જ કહેવાનું, પેટમાં ગાંઠ હોય એવું લાગે છે. જા સમજો. પછી ઉબાડ્યું નહીં ભાવે ને, આઈસ્ક્રીમ નહીં ભાવે ને, ચાય નહીં ભાવે, અને ઊંઘે નહીં આવે. ખરેખર કોની સાથે થયું? શરીર સાથે છે. પણ શું માની લીધું? મને થયું. તો ખાલી કયું જ છે. જો આ સમજ. સતત આપણે શું કરી રહ્યા છે? આત્માની હિંસા કરી રહ્યા છે. અને અત્યારે કરી રહ્યા છે એમ નહીં, જન્મો જન્મથી. આ સમજો, જન્મો જન્મથી આત્માની શું કરી રહ્યા છે? આપણે હિંસા જ કરી રહ્યા. જ્યાં સુધી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થતી નથી ત્યાં સુધી સતત મનુષ્ય શું કરતો રહે? જે આ મનુષ્ય માટે જ છે, પ્રાણીઓને તો છે જ નહીં. આ સમજો. સિંહને એમ નહીં કહે તું તારી આત્માનો હિંસા કરે. જા સમજ. એમને બુદ્ધિ છે જ ને, એમને કર્મની સ્વતંત્રતા છે જ ને. સ્વતંત્ર સંકલ્પ શક્તિ ખાલી મનુષ્યને જ છે. અને જ્યાં સ્વતંત્ર સંકલ્પ શક્તિ છે ત્યાં પછી હિંસા શક્ય છે. આ સમજે.
આ વિચાર. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે, અવિદ્યા દોષેણ વિદ્યમાનસ્ય આત્મનઃ તિરસ્કરણાત. આત્મા તો છે જ, પણ આપણે એ આત્માનો શું કરી રહ્યા છે, તિરસ્કાર કરી રહ્યા. જો એટલે કહું, વેદાંત સત્સંગમાં નહીં આવવું એમાં કોનો દોષ છે, વિચારી છે. હુ ઇઝ ધ લૂઝર? કોણ ગુમાવે છે? આપણને એમ થાય લગ્નમાં નહીં જાય અને ગુમાવ્યું. ખરેખર શું છે વિચાર. સત્સંગમાં જવાનું છે એટલે હું લગ્નમાં નહીં જાઉં એવું તો થાય જ નહીં. આ વિચારી જોજો. પણ ખરેખર શું કરી રહ્યા છે આપણે? કોની અવગણના કરી રહ્યા, કોનો તિરસ્કાર? જો શંકરાચાર્ય એટલે કડક શબ્દ વાપરે છે, સમજો. આત્મનઃ તિરસ્કાર. આપણે આત્માનો જ તિરસ્કાર કરીએ, આત્માની જ અવગણના કરી રહ્યા છે. પણ કોને કારણે આત્માની અવગણના થઈ રહી છે? કોને કારણે આત્માનો તિરસ્કાર થઈ રહ્યો છે? અવિદ્યા દોષેણ. આત્માના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ નથી. એટલે શંકરાચાર્ય કે જ્ઞાન વિહીનમ એતત્ સર્વમ. આ બધું કેવું છે? જ્ઞાન વિનાનું છે. તમે ભક્તિ કરો ને, પૂજા કરો ને, મંદિર બધું જ કરો, પણ આત્મજ્ઞાનની કોઈ ચર્ચા જ નથી. જો એટલે કહું, આ પ્રવચનો કરવા ને કથા કરવી અને 1000 લોકો ઉભા કરી દે, આ બધું પ્રોફેશનલ છે. આ સમજો. આપણને ખ્યાલ નથી આવતો આ બધું શું છે, પ્રોફેશનલ બિઝનેસ છે. આ સમજો. પણ આપણને શું લાગે, બહુ સરસ બોલ્યા. જો વિચાર, પૂછે શું બોલ્યા, બહુ સરસ. પણ શું બોલ્યા? બહુ સરસ બોલ્યા. જા સમજ. બહુ સરસ ભજન ગાયું. કયું ભજન ગાયું એ તો યાદ નથી, પણ બહુ સરસ હતું. જા સમજ. વિચાર, બે પ્રકારની અવિદ્યામાં આપણે બેઠા છે. સમજો. એક પરાવિદ્યા અને પેલી અપરાવિદ્યા. જ્ઞાનને આપણા જીવનમાં શું છે, કોઈ મહત્વ નહીં. હું એટલા માટે કહું, પેલો નોકરીએ લાગ્યો, નોકરી એની સેટ થઈ ગઈ, છોકરાઓ થઈ ગયા, છોકરા ભણતા થઈ ગયા, પછી બુદ્ધિ તો શું કરવાની? બિલકુલ યાંત્રિક જીવન છે. આ સમજો. ભલે ને એને 1 લાખનો એનો પગાર હોય, પણ જીવન તો એનું કેવું છે, યાંત્રિક જ છે. કારણ કે રોજનું એક જ વસ્તુ કરવાની. આ બેનો રોટલી બને, આ પણ પહેલી વાર શીખીએ ત્યારે એમ લાગે આ કેમ ને બનાવતા હોય. જા પછી એ પણ શું થઈ જાય, યાંત્રિક થઈ જાય. જે વસ્તુ રોજ કરીએ એનો અભ્યાસ થઈ જાય, અભ્યાસ થયા પછી એ વસ્તુ કેવી બની જાય, યાંત્રિક થઈ જાય. આપણે તો પૂજા યાંત્રિક થાય, માળા યાંત્રિક જ થાય. આ સમજ. એમ તો હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરે ને એ યાંત્રિક જ. આમ ક્યાં શરૂ થયું ને ક્યાં પૂરું થયું હનુમાનજીને જ ખબર હોય. યાંત્રિકતા છે. મનુષ્ય જીવન મળ્યા પછી બૌદ્ધિક જીવન તો છે જ નહીં. આપણું જીવન એકદમ યાંત્રિક. પેલો બેંકમાં જાય ને એમ સ્કૂટર ઘરેથી ચાલુ થયું ને ક્યારે બેંકમાં પૂછે, પેલો સ્કૂટર ને ખબર હોય. જા સમજ. યાંત્રિકતા, બુદ્ધિનો વિચાર જ નહીં. ભગવાને આટલી સુંદર બુદ્ધિ આપી, પણ એ બુદ્ધિનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ? કોઈ ઉપયોગ નથી. આ સમજ. તાળું મારીને જ બેઠા છે. વિચારને કોઈ, એટલે જ કહું, વિવેક વિચાર મહત્વની વસ્તુ. આત્મા અનાત્મન વિવેક. આ વિવેક કરતા જ નથી. શું નિત્ય છે, શું અનિત્ય છે, શું ચૈતન્ય છે, શું જડ છે, વિચાર જ નથી. આપણી બુદ્ધિ જડમાં જ ફસાયેલી. ભગવાનને આપણે તો જડમાં જ મૂકી દીધા છે. જાત્રા કરીએ, સારામાં સારી વસ્તુ ના નથી, પણ જાત્રા કરીને આવ્યો પછી શું છે, પાછો એ જ. એટલે આ જેટલા આશ્રમ પર જાય, શિબિરમાં જાય, ત્યાં બધા ડાયા ડમરા, પણ ઘરે આવે એટલે પાછો એ 9 વાગે જ ઉઠે, ખાટલામાંથી નીકળે જ નહીં. જાગી તો ગયેલો પણ ઉઠે નહીં. આ સમજો. કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, 6 કે 7 કલાક ઊંઘ નીકળે પછી એ શું થવાનું? એની ઈચ્છા હોય ને તોય ઊંઘ આવે નહીં. આ સમજો. એ જાગતો જ ખાટલામાં શું હોય, પડી જ રહેલો હોય. આજકાલના યુવાનોની આ તકલીફ છે. આ સમજો. તામસિકતા છે. પેલો જાગતો હોય પણ નીકળે નહીં ખાટલામાં. કેમ? શું કરવાનું? આજ તો રવિવાર છે, આજે શું કરવાનું? રવિવાર છે એટલે કઈ નહીં કરવાનું. ઉઠ, માળા કર, કઈક વાંચ, પૂજા કર, પાઠ કર. આ સમજો.
આમ અજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ પણ તામસિકતા છે, કર્મની દ્રષ્ટિએ પણ શું છે? ગીતામાં ભગવાન કહે છે તામસિક કર્તા કોને કહેવાય, તામસિક કર્મ કોને કહેવાય, તામસિક યજ્ઞ કોને કહેવાય, તામસિક તપ કોને કહેવાય. જો વિચાર, આ બધાનું કર્તૃત્વ પણ કેવું છે? તામસિક કર્તૃત્વ, યાંત્રિકતા છે. આ સમજો, કોઈ પ્રકારનો વિચાર, વિવેક, કોઈ પણ પ્રકારની સર્જનતા કઈ નહીં મળે, નવીનતા મળે જ નહીં. સવારે ઉઠ્યા, નાહી ધોઈને તૈયાર છે, બેંકમાંથી આવ્યા ને બેઠા ને ચા પીધી ગપ્પા માર્યા. વિચાર, આખું જિંદગી આમ જ પસાર થઈ જાય. રાત્રે નિદ્રા, દિવસે કામ, ક્યારે ભજીશું શ્રી ગોપાલ. ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. આપણે એવું માનીએ સત્સંગમાં કોણ જાય? નવરો હોય ને સત્સંગમાં જાય છે. ભગવાન નામ કોણ લે? એ નવરા બેઠા લેયા કરે. નવરા તારે લેવાનું જ છે, પણ તું લેતો નથી. ફરક આટલો જ છે. આ સમજ. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ બધાનું મૂળ કારણ તો શું છે? અવિદ્યા દોષેણ, આત્માના સ્વરૂપને ઓળખતો જ નથી. અને એટલા માટે સતત કોને તિરસ્કાર કરી રહ્યો છે? આત્માનો જ તિરસ્કાર કરે. શાસ્ત્ર શ્રવણ નહીં કરીને ખરેખર કોનો તિરસ્કાર થયો? ગુરુનો કે શાસ્ત્રનો તિરસ્કાર નથી થઈ રહ્યો. તમે પોતે જ પોતાનો તિરસ્કાર કર્યા. આત્મનઃ તિરસ્કરણાत् વિદ્યમાનસ્ય આત્મનઃ યત કાર્યમ ફલમ. જો આ આત્માનું ફળ કેવું છે? આત્મા કેવો છે? અજર અમરત્વાદિ સંવેદન લક્ષણમ. સંવેદન લક્ષણ એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપ. જા સમજો, આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે, અજર અમર આત્મા છે. વિદ્યમાન છે, વિદ્યમાન એટલે છે જ. જો એટલું હું આરંભ કરું, અજર અમર બનવાનું નથી, મોક્ષ મેળવવાનું નથી. શંકરાચાર્ય શું કે છે? વિદ્યમાનસ્ય આત્મા અજર અમર છે જ. પણ શું થાય છે? તદ હતસ્યૈવ તિરોભૂતમ ભવતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે હતસ્યૈવ, જ્યારે કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય પછી એ શું થાય? એ રહેતું નથી, એનો નાશ થઈ ગયો. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એનો જ્યારે નાશ કરવામાં આવે તો નાશ કર્યા પછી એનું કોઈ અસ્તિત્વ હોતું નથી. જા સમજો, હતસ્યૈવ તિરોભૂતમ ભવતિ, પછી એ રહેતું નથી, તિરોભૂત થઈ જાય એટલે કે એનું અસ્તિત્વ જ રહેતું નથી. એ જ રીતે વિદ્યમાનસ્ય આત્મનઃ, આ આત્મા છે જ. અને આત્મા કેવો છે? અજર અમર છે. સંવેદન લક્ષણમ, સતત એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યો છે. પણ છતાં અવિદ્યાને કારણે શું કરી રહ્યા છે આપણે? એને ઓળખતા જ નથી, એને જોતા જ નથી, એને સમજતા જ નથી આપણે. જો વિચાર, એટલા માટે આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે, બ્રહ્મ શું છે, આ બધા શબ્દો લોકોને માટે તો કેવા છે? સમજો. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? આ અવિદ્યાને કારણે જાણે કે આત્માનું અસ્તિત્વ રહ્યું જ નથી. આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. તિરોભૂતમ ભવતિ, છે જ નહીં. વિચાર, ભગવાન, જો આ સમજો, એટલે ભગવાનનું ચિંતન છે. ભગવાનની પૂજા કરે, પાઠ કરે, માળા કરે, બધું જ છે. પણ આત્મા પરમાત્માનું ચિંતન છે ત્યાં? બિલકુલ નથી. આ સમજો. જો આ બ્રાહ્મણો એ બધી પૂજા કરાવે ને, પૂજા બહુ સરસ કરાવે એ લોકો, પણ એ લોકોની બુદ્ધિ કેવી છે? એ લોકોને આત્મા પરમાત્મામાં કોઈ રુચિ નથી. આ સમજો. એ પૂજા કરાવી પણ યાંત્રિકતા છે. તમે કેટલાક બ્રાહ્મણો જુઓ ને, આ બધા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો તમે જુઓ તો તમને ખબર પડે, એમની વિદ્વત્તા બહુ છે. પણ એ બધી વિદ્વત્તા કેવી છે? શાબ્દિક વિદ્વત્તા છે. એ બધી કેવી છે? શાબ્દિક છે. મંત્રો બોલી જાય, પણ એ આ પરમાત્મા છે એ ભાવ આવે છે ત્યાં નહીં. કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને તમે 25 વાર કરો ને તો તમને આવડી જાય. આ સમજજો. એ પેલો રોજ જ કરતો હોય તો ગમે એવો પેલો ચંડી હોમ હોય ને, પછી કે રુદ્ર હોય ને, મહારુદ્ર હોય ને, અતિરુદ્ર હોય, પણ કરવાનું એને શું હોય? રોજ જ કરવાનું. તમારે માટે એમ લાગે કે તમે એક વાર કરો, પણ એને તો શું કરવાનું હોય? રોજ જ. યાંત્રિક છે બધું. પણ કરાવે સરસ એ લોકો, ના નથી આપણને.
પણ એ લોકોને મનમાં પણ આ આત્મા છે, આ પરમાત્મા છે એવો કોઈ ભાવ નથી. આ એટલે આ મંદિરોમાં જઈએ ને ત્યાં પણ આપણે શું કરતા હોય, એ ભાવ આવે જ ખરો આપણા. એટલે લોકો બ્રાહ્મણો મૂર્તિ જ ભૂલતા હોય. જો આ સમજો, એને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરાય, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી મૂર્તિ છે પણ એ જ બોલતો હોય મૂર્તિ. જો આ સમજો, કેટલાય બ્રાહ્મણો મારે એ લોકોને સુધારવા પડે. અલા ભાઈ, મૂર્તિ બોલાય નહીં, એકવાર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ પછી શું કહેવાય, એ ભગવાન છે ત્યાં. તું જ પ્રાણની પ્રતિષ્ઠા કરે, તું જ પછી મૂર્તિ બોલે. જો આ સમજો, અપમાન કહેવાય. આ શરીરમાં તમે રહો છો તો પછી એ શરીરમાં તમે છો ત્યાં. પછી આ શરીરને પંચમહાભૂત નહીં કહેવાય. જો આ સમજો, એને જડ નહીં કહેવાય, મૂર્તિ કહેવાય નહીં, ભગવાન કહેવાય ત્યાં. વિચારી લો, તિરસ્કાર સતત આપણે ભગવાનનો પણ શું કરીએ, તિરસ્કાર જ કરીએ. સતત આત્માનો પણ આપણે શું કરી રહ્યા, તિરસ્કાર જ કરી રહ્યા. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે, ભવ તિરોભૂતમ અવિદ્યમાન. આત્મા તો છે જ, વિદ્યમાન હશે, આત્મા તો છે જ, પણ એ હોવા છતાં પણ આપણે એની અવગણના કરીએ છીએ, એનો તિરસ્કાર કરીએ છીએ. એટલે જાણે કે આત્મા નથી. જો સમજો, તિરોભૂતમ ભવતી, જાણે કે આત્મા છે જ નહીં, આવૃત. ઇતિ પ્રાકૃતા. આ બધા કોણ છે, આ પ્રાકૃત લોકો છે. જો વિચાર, પ્રાકૃત એટલે કે તામસિક છે બધા, જે પ્રકૃતિને વરેલા છે. પ્રાકૃત એટલે શું છે, જે પ્રકૃતિને એટલે શું છે, એ એમ જ હોય. તું રવા દે ને, તું ગમે તેટલું કરે, એ તો હવે ઉંમર થઈ ગઈ, હવે એ બધું એમ જ ચાલે. હવે પ્રાકૃત કહેવાય. પ્રકૃતિને, સ્વભાવને શું છે, એટલે ભગવાન ત્યાં કહે છે સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે. દરેક જણ પોતાના સ્વભાવને, પોતાની પ્રકૃતિને એટલા બધા સમર્પિત છે કે એમાંથી શું છે, એ પોતાની બુદ્ધિ, પોતાના વિચાર બદલવા તૈયાર જ નથી. પ્રાકૃતા હા પામરા હા, બધા કેવા છે, પામર છે, દિનહીન છે. વિચાર, અવિદ્વાંસઃ પણ બધા કોણ છે, અજ્ઞાનીઓ છે. જનાહા આત્મહનઃ ઉચ્યતે. આવા બધા લોકોનું શું નામ પડી જાય, આત્માની હિંસા કરનારે નામ પડે, આત્મહનઃ. વિચાર, આ બધું પણ ગોળ ફરીને ક્યાં ઘડી આવે, અવિદ્યા દોષેણ. અવિદ્વાંસ, જાણતા જ નથી આત્મા. અને આત્માને જાણતા જ નથી. એટલે કહું, પહેલા તો આત્મા અને પરમાત્માના અસ્તિત્વને સ્વીકારવું પડે. પેલો રામાયણ ની ભાગવતની કથા કરતા હોય, જો સમજો, કથા યાંત્રિક જ છે. પહેલે દિવસે આ કરવાની, પછી બીજે દિવસે પછી ગોવર્ધન લીલા, ને પછી પેલી રામ પૂજન, પછી રામ દર્શન, ને પછી રામની પેલું શું કહે, રામ વિવાહ કરાવે, પછી કૃષ્ણ જન્મ થાય, ને પછી પેલું ગોવર્ધન લીલા ચાલે, ને પછી છે તે રૂકમણી વિવાહ ચાલે. પછી એમાં બે ચાર ટૂચકા મૂકે પેલા, અને બે ચાર ધૂન કરાવે, એટલે ભગવત કથા પૂરી. હમણાં જ એક ભાઈ, મને આ બધું મને ખબર નહીં, કારણ કે વેદાંત ભણાવું એટલે આ બધામાં આપણે પડતા હોઈએ ને. તો ક્યાંક પ્રવચન હતા ને, તો પેલો કથાકાર હતા. સાંજે મારા પ્રવચન ને બપોરને એમની કથા ચાલે. એટલે એમને ખબર પડી કે કોઈ સ્વામીજી માતાજી છે, એટલે મળવા આવ્યા. બેઠા વાતો કરી. એટલે કથામાં શું કરાવો, તો કે સ્વામીજી સીધું જ છે, એમાં કઈ બહુ મોટું વાત નથી. કેમ કે પહેલે દિવસે આ હોય, બીજે દિવસે આ હોય, ને ત્રીજે દિવસે આ હોય. સમજ, આમ કથા પણ શું છે, યાંત્રિક જ છે. કોઈ પ્રકારની વિચાર વિવેક છે જ નહીં ત્યાં. આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે, બે ચાર ટૂચકા આમ કરીને, બે ચાર વાર્તા આમ કરીને, બે ચાર ધૂન બોલાવડાવી એટલે શું થઈ ગયું, કામ પતી. સમજો, એટલે પેલું કેવું પડે, પશ્યનપી ચ ન પશ્યતિ મૂઢ. જોવા છતાં પણ શું છે, એ જોતો જ નથી. વિદ્યમાન એટલે શંકરાચાર્યજી વારંવાર આ શબ્દ વાપરે. જો સમજો, વિદ્યમાન છે જ આત્મા, અને આત્માને ખરેખર કોઈ ઢાંકી શકે એમ છે જ નહીં. જો સમજો, આ પણ વિરોધાભાસ જ છે. આત્માને ઢાંકવો કોઈ શક્ય જ નથી.
કેમ? યચક્ષુષા ન પશ્યતિ યેન ચક્ષુગુંસી પશ્યતિ. જો વિચાર, તમારી દર્શન ક્રિયા કોને પ્રગટ કરે છે? એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને અભિવ્યક્ત કરે છે. જેને આંખથી જોઈ શકાય નહીં, પણ જેને કારણે આંખ જુએ છે, તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ, એ તું છે. યત શ્રોત્રેણ શૃણોતિ યેન શ્રોત્રગુંસી યેન શ્રોત્રગુંસી શ્રૂયતે. જેને કાન દ્વારા સાંભળી શકાય નહીં, પણ જેને કારણે કર્ણેન્દ્રિય શું કરે છે? શ્રવણ ક્રિયા કરે છે. જો એનો અર્થ શું થયો? ખરેખર આત્માને કોઈ ઢાંકી શકે? જો આ પણ વિરોધાભાસ છે. આત્માને ઢાંકી શકાય એમને છતાં પણ આત્મા શું થઈ ગયો? ઢંકાઈ ગયો. આત્મા અજર અમર છે, છતાં આત્માને શું થઈ ગઈ? હિંસા થઈ ગઈ. સાત્મહા, અહીંયા બધે જ આ ચર્ચા છે. આમ જે લોકો કર્મમાં પડેલા છે, જેને કોઈ આત્મા પરમાત્માની પડી જ નથી, ખાધું પીધું ને શું કરી? લહેર કરી. કોઈ પ્રકારથી જો આ સમજો. એટલા માટે ફક્ત ધાર્મિકતા હોય ને એનો કોઈ મતલબ નથી. આ સમજજો. આપણે ધાર્મિકતાનો વિરોધ નથી કરતા, ધાર્મિકતા તો હોવી જ જોઈએ. પણ જે લોકો ધાર્મિક છે ને, એ લોકોમાં પણ આપણે જોઈએ તો એક પ્રકારની શું છે? જડતા પડેલી છે. એમનું જીવન પણ તમે જુઓ ને. આપણે શું થાય, પેલો આવે 7 દિવસ આવે ને એટલે આપણને બહુ સરસ લાગે, તો એ લોકો સાથે રહીએ ને પછી આપણને ખબર પડે. વિચાર, આ બધાનું સાંભળે ત્યારે આપણને દુઃખ થાય કે આટલા સુંદર ગ્રંથો છે, આટલું સુંદર શાસ્ત્ર છે, પણ એમાં પણ આપણે શું કરી નાખી? યાંત્રિકતા લાવીને મૂકી. હમણાં એક ભાઈ મારે પૂછવાનું કે પેલા ભાઈ તો આટલી મોટી સંસ્થા ચલાવે છે. ના રે સ્વામીજી, એક કથા કરે ને ત્યારે જ આમ પહેરીને બેસે, બાકી તો જીન્સ પહેરીને ફર્યા કરતા હોય, રખડતા જો વિચાર. એનો અર્થ શું થયો? કોઈ પ્રકારનું આચરણ જીવનમાં નથી. આ સમજો. વિચાર, યાંત્રિકતા આવી જાય. તિરસ્કાર છે, આત્માનો તિરસ્કાર છે, યાંત્રિકતા. આત્મા પ્રગટ છે, કોઈ આત્માને ઢાંકી શકે એમ છે જ નહીં. સતત બોધમ પ્રતિબોધ વિદિતમ મતમ. દરેક વૃત્તિમાં પણ કોણ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે? એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા અભિવ્યક્ત થઈ. વિચારી, તમારી દરેક વૃત્તિ પણ કોને અભિવ્યક્ત કરે? એ ચૈતન્ય આત્માને. કેમ? સત સ્વરૂપ, ચિત સ્વરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ આત્મા અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. અસ્થિ ભાતિ પ્રિયમ. જો વિચાર, સતત છે. હું છું જ, છતાં પણ શું થઈ રહ્યું છે? હું નથી જેવું છે. હું અભિવ્યક્ત થાઉં છું, છતાં પણ જાણે કે હું અભિવ્યક્ત થતો નથી. હું છું જો, એટલે ભગવાન કઈ કે નત્વેવાહમ જાતુના. હું પહેલા નતો એવું પણ નથી, તું પણ પહેલા નતો એવું નથી. આ જનાધિપા, આ બધા લોકો પહેલા નતા એવું નથી, અત્યારે છે અને પછી પણ શું છે? છે જ, પછી પણ રહેવાના જ છે. નત્વેવાહમ જાતુનાસમ નેત્વમ નેમે જનાધિપા નચૈવ ન ભવિષ્યામઃ. જો ડબલ નેગેટિવ. હું પહેલા નતો એવું નથી, તું પહેલા નતો એવું નથી. એનો અર્થ શું થયો? પહેલા પણ તું હતો, અત્યારે પણ અર્જુન તું છે, ભવિષ્ય પછી પણ શું છે? વયમ અતઃ પરમ. કોણ છે? આત્મા કેવો છે? પરમ છે. દેશ કાળ વસ્તુ અપરિચ્છિન્ન. આમ શંકરાચાર્યજી કે છે આત્માન જનાહ અવિદ્વાંસઃ. આ બધા અજ્ઞાનીઓ છે, અને એ બધા કેવા છે? આત્માની હિંસા કરી રહ્યા છે. તે નહીં આત્મહનન દોષેણ સંસરંતી તે. અને એ આત્માહન એટલે કે આત્માની નિંદા કરી રહ્યા છે, આત્માનો તિરસ્કાર કરી રહ્યા છે, આત્માને શું કરી રહ્યા છે? એ લોકો અવગણના કરે છે, આત્માની હિંસા કરી રહ્યા છે. અને આવો આત્માની હિંસા કરનારા જે લોકો છે એ શું થશે? સંસરંતી પ્રેત્ય અભિગચ્છન્તિ. ફરીથી એનો શું થવાનો? જન્મ અવશ્ય થાય. એનો અર્થ શું થાય?
આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો. જો વિચાર, મનુષ્ય જન્મ એટલે કે મોક્ષ દ્વાર. જો આ સમજ, આ મનુષ્ય જન્મને શું કહેવામાં આવે? મોક્ષ દ્વાર કહેવાય. દ્વાર શબ્દ જે છે ને, દરવાજો, દ્વાર એટલે દરવાજો. દરવાજામાં બે વસ્તુ હોય. દરવાજામાં અંદર જઈ પણ શકાય અને બહાર નીકળી પણ શકાય. જો આ સમજ, દરવાજામાં બંને છે. તો આ મનુષ્ય શરીર દ્વાર છે. જો આ સમજ, એનો અર્થ શું થયો? તમે અત્યારે ક્યાં ઊભા છો? દરવાજા પર ઊભા છો. દરવાજા પર ઊભા છો એનો અર્થ શું થયો? સંસારમાં તમે પાછા જઈ શકો અથવા સંસારમાંથી શું કરી શકો? નીકળી શકો. જો વિચાર, પણ આ મનુષ્ય શરીર જે છે એનું પ્રયોજન તો મોક્ષ દ્વાર છે. ખરેખર શાના માટે છે? આ સંસારમાંથી કાયમને માટે આપણે છૂટી જઈએ. જો સમજ, એને બદલે શું થાય છે? સંસરંતી તે લોકા, એ બધા શું કરતા રહે છે? વળી પાછા સંસારમાં પડે છે અને વળી પાછા સંસારની ગતિમાં, સંસાર ચક્રમાં શું કરવાના? પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ. એનો અર્થ શું થયો? આ મોક્ષની શક્યતા મળી પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નહીં. એટલે આ જગતમાં તમે ગમે એટલું સિદ્ધ કરો પણ જો આત્મ તત્વને નહીં જાણ્યું તો શું છે? જોઈ ગયા આપણે કેનો ઉપનિષદમાં, જે જ્યાં સત્યમ અસ્તિ અવિદિત્વા, જો એનું જ્ઞાન થયું જ નહીં તો શું થવાનું? મહતી વિનષ્ટિ. આ મનુષ્ય શરીર મળ્યા પછી જો એને આત્મ તત્વની પ્રાપ્તિ નહીં કરી તો શું છે? મહતી વિનષ્ટિ. કેમ? વળી પાછો ક્યારે મનુષ્ય જન્મ મળે અને એ મનુષ્ય જન્મમાં મોક્ષ માટેની શક્યતા કેવી છે કોઈને ખબર નથી. અને એટલા માટે શ્રુતિ માતા કહે છે, જે કર્મમાં પડેલો છે, જે અજ્ઞાનમાં માત્ર પડેલો છે અને ફક્ત શું વિચારી રહ્યો છે? ખાધું પીધું ને લેર કરે. આ બધા કોણ છે? તમસાવૃતા, તામસિક, અંધકારથી ઢંકાયેલા છે, અજ્ઞાનથી ઢંકાયા છે, આત્માના દર્શન કરતા નથી. અને એ અજ્ઞાની લોકો પછી શું થાય છે? તે અપ્રેત્ય અભિગચ્છન્તિ. પ્રેત્ય આ દેહને છોડીને વળી પાછા અનેક યોનિઓમાં એની ગતિ થતી જ રહે છે. જો એટલે આ મનુષ્ય શરીર છે ત્યાં સુધી નહીં, જ્યાં સુધી બુદ્ધિ ઠીક છે ને ત્યાં સુધી આ જો ખરીદ લેવું પડે. કેમ? પછી ઉંમર થાય ને પછી શરીર ઢીલું પડે એટલે મન પણ શું થવા માંડે? એટલે એમ નહીં માનતા રિટાયર થયા પછી બુદ્ધિ રિટાયર જ થવા માંડેલી હોય. રિટાયર થાય ને પછી પગે રિટાયર થતા હોય. એટલે સરકારને ખબર છે એટલે તો રિટાયર કરે. આ સમજવાનું. જ્યાં સુધી તમારું શરીર, તમારી બુદ્ધિ કામ કરતી ત્યાં સુધી એ લોકો તમને વાપરે છે. પછી ખબર છે કે હવે આ નકામો થઈ ગયો એટલે એમ શું કર ભાઈ તું ઘરે બેસ. અને એટલે શું કહેવામાં આવ્યું કે આ પ્રકારથી તે નહીં આત્મહનન દોષ, આ પ્રકારથી આત્માના હનનના દોષને કારણે ફરીથી શું થાય છે? સંસરંતી, એ ફરીથી પાછો આ સંસારમાં પડતો જ રહે છે. આગળ છે યસ્ય આત્મનઃ હનનાદ અવિદ્વાંસઃ સંસરન્તિ તદ્વિપર્યેણ વિદ્વાંસઃ જનાઃ મુચ્યન્તે તેન આત્મહનઃ તત્કીદૃશમ આત્મતત્વમ ઇતિ ઉચ્યન્તે અનેજદ ઇતિ. શંકરાચાર્ય કહે છે આ પ્રકારથી નિંદા જે કરવામાં આવી એ નિંદા શા માટે કરવામાં આવી? કે આ નિંદા સાંભળીને આપણા મનમાં પણ શું છે? કીદૃશમ આત્મતત્વમ. તો પછી આત્મતત્વ કેવું છે? જેને જાણ્યા પછી બીજું કઈ જાણવાનું રહેતું નથી, જેને જાણ્યા પછી ફરીથી આ જન્મ મરણના ચક્કરમાં પડવું પડતું નથી.
કીદૃશમ આત્મતત્વ. આમ આ નિંદા દ્વારા શું કરવામાં આવી રહ્યું છે? આપણી બુદ્ધિને આત્મતત્વ તરફ લઈ જવાનું છે. નિંદા નતું નિંદાર્થે. જો આ સમજ, નિંદા માટે કરવામાં નથી આવી. આપણી બુદ્ધિને એ આત્મતત્વ તરફ વાળવા માટે છે. કેમ? યસ્ય આત્મનઃ હનનાદ અવિદ્વાંસ સરંતી તદ વિપર્યેણ વિદ્વાંસઃ. જેને કારણે આ બધા શું કરે છે? સંસરંતી, અજ્ઞાનીઓ છે. આત્માની નિંદાને કારણે, આત્માની હિંસાને કારણે એ ફરીથી સંસારમાં પડે છે. તદ વિપર્યેણ, એનાથી જે વિપરીત છે. વિદ્વાંસઃ જનાઃ, જે વિદ્વાન લોકો છે. મુચ્યન્તે, એ જ લોકો સંસારમાંથી શું થઈ જાય છે? મુક્ત થઈ જાય છે. એનો અર્થ શું થાય? આ બધું ગોળ ફરીને ત્યાં જ આવે કે તમે જ્યાં સુધી આત્માને જાણતા નથી ત્યાં સુધી શું છે? જ્ઞાન વિહીનમ એતત્ સર્વમ ભજતિ ન મુક્તિમ જન્મશત. જ્યાં સુધી આત્માને જ્ઞાન થતું નથી, આત્માને તમે ઓળખતા નથી, ત્યાં સુધી શું છે? મુક્તિ મળવી અશક્ય છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, જેણે આત્મ તત્વને જાણી લીધું છે એ બધાને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તેના આત્મહન, એ લોકો કોણ છે? એ આત્મહન લોકો નથી, આત્માની હિંસા કરનારા લોકો નથી. પણ કે એ બધું બરાબર. જે અજ્ઞાની છે, જે આત્માને જાણતો નથી, એને ફરીથી આ સંસારમાં પડવું પડે છે. જેણે આત્માને જાણી લીધો એને ફરીથી આ આત્મ સંસારમાં પડવું પડતું નથી. એ આત્માની હિંસા કરતો નથી. કીદૃશમ આત્મતત્વ. પણ એ આત્મતત્વ કેવું છે? એનું સ્વરૂપ કેવું છે? જો એ આત્માનું ઓળખ, એટલે આત્મા તો છે જ, પણ આત્માને ઓળખતા નથી. તમે છો અહમસ્મી સદાભામી, હું છું અને હું જાણું છું. જો સમજો, કોઈને કેવું પડે તું છે, કોઈને કેવું પડે તું ચૈતન્ય છે નહીં. પણ હું જે સત સ્વરૂપ, ચિત સ્વરૂપ આત્મા જે છે, એ આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે, એ ખબર નથી. જા સત એટલે જ છે. પણ આપણે પોતાનું અસ્તિત્વ શું કર્યું? જન્મ અને મૃત્યુની વચ્ચે મૂકી દીધું. જા સમજો, ચિત્ત, હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, પણ એ ચૈતન્ય સ્વરૂપને શું કરવામાં આવ્યું? આ એક શરીરમાં મૂકી દીધું. જા સમજો. આમ સતને કાળમાં મર્યાદિત કરી દીધું, ચિત્તને શું કર્યું? દેશમાં મર્યાદિત કરી દીધું. પણ આત્મા તો કેવો છે? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. સત્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, પણ કેવો છે? અનંત છે. આમ કીદૃશમ આત્મતત્વ. એ આત્મતત્વનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે આત્મતત્વ તો અનંત છે, પણ એ અનંત જાણતા નથી. જો આ સમજો, છે એમ જાણીએ છે, ચૈતન્ય છે એમ પણ જાણીએ છે, પણ શું થઈ ગયું? તો અન્યોન્ય અધ્યાસ એને કહેવામાં આવે. અને અન્યોન્ય અધ્યાસને કારણે શું થાય છે? આત્મા જેવો છે એવો એને ઓળખતો નથી, અને જેવો નથી એવો એને શું કરી લીધો? ઓળખી લીધો. આત્મા જડ નથી, પણ છતાં જડ શરીરને શું કરવામાં આવે? હું શરીર છું. આત્મા નિર્વિકારી છે, છતાં હું વિકારી મન હું છું. અને શું કહેવાય? આ અન્યોન્ય વિપર્ય, અન્યોન્ય અધ્યાસ કરી લીધો. અને એટલા માટે આત્માને ઓળખવા છતાં પણ આત્માને સાચી રીતે શું છે? એ ઓળખતો જ નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી આ પ્રશ્ન ઉઠાવીને આપણને સમજાવે છે કે આત્મતત્વનું સ્વરૂપ કેવું છે. એ હવે આ ચોથો મંત્ર આપણને દર્શાવે છે. અનેજદ ઇતિ. આ અનેજદ કરીને આ જે મંત્ર નવો શરૂ થઈ રહ્યો છે, એ નવો મંત્ર આપણને આત્માના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપે છે. આપણે આવતીકાલે ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।